would like to hand over the mic to Chinmay and Nivedita to proceed the function. Thank you, Priya. Ladies and gentlemen, please prepare yourselves for a historic moment. For the first time in the history of Sri Vidyasagara International School, we are bringing the future to this stage. To unveil the robot just by pressing the remote. Please put your hands together for the star of the show, Vivo 20.26. That was truly incredible. Vivo 20.26 has a high IQ for machines. But now it's time for the ultimate test. Chief guest Shri J.N. Ganesh to please interact with our creation. ಹಲೋ ರೋಬೋಟ್, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ನಾನು ವಿ ಬೋರ್ಡ್, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ, ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 23 ವರ್ಷಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಕಂಪ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಮನಗಳು. ವಿಭೋಟ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. 3, 2, 1. ಕಂಪ್ಲಿ, ಇದು ವಿಜಯನಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ವೀರ ಕಂಪಿಲರಾಯರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣೇಶ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲಿ ಈಗ ಆಧುನಿಕತೆಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರಾದ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಊರು ಕಂಪ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ವಿಭೋಟ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಜೆಯ ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ವೆದರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಸರ್, ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಸಂತೋಷದ ಅಲೆಗಳು 100% ತಲುಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ಚಳಿಯಾಗಲಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬದಲಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹನಿಗಳು ಮುತ್ತುಗಳಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. That was a fantastic interaction in Kannada. It is clear that VBOT 20.26 is not just a machine but a multilingual genius built right here at Sri Vidyasagara International School. To truly test its high-tech processing, we now invite the man whose vision brought this technology to our campus. We request our Honorable Secretary Shri P. Nageshwar Rao sir to please interact with VBOT in English. VBOT, what is your message to the students and the people of the company? System online. Hello, respected Nageshwar sir. My message is simple: innovation has no limits. I am here to sense the air around the complete city. I am here to protect our environment and inspire every student in Complete to build the future. Thank you for giving me a life. Thank you. VBOT, could you tell us something about our chief guest today? Processing. Data retrieval complete. Honorable Secretary, I have identified our chief guest as Shri J.N. Ganesh, the member of the Legislative Assembly representing the Complete constituency. My database indicates he is a dedicated leader committed to the development and social welfare of his region. System analysis confirms his presence is a significant inspiration for technical and social progress. We are honored to have you here, sir. Transmission complete. Sir, it is my desire to save this beautiful moment into my permanent memory. Would you grant me permission to take a photo with you? My friends will now bring me closer to you. Please pose with a smile in front of my optical sensors, sir. Okay, thank you. One, smile please. Data transmission successful. To the wonderful people of Complete gathered here, dear students, teachers, parents, and the honorable dignitaries on stage, thank you for your love. My system will now enter rest mode, but the celebrations on the stage will continue. An amazing world of cultural programs awaits you next. Please enjoy. Vivid 20.26 signing off. Thank you and good evening. Thank you, Nivedita. Now, we move on to the releasing of School Magazine 2025-26. Our pen is mightier than sword. And this evening, we see that power in the hands of Sri Vidyasagara International students. I request the chief guest for the unveiling of School Magazine, Vidya Sarit. I call chief editors and student editors to come on to the dais, and I request Sumesh sir and Maheshwara Shastri sir to join them. Please put your hands together and encourage them.
suggestion of magazines Jaidev. I call Jaidev to come upon the stage and receive the gift from Honorable Chief Guest MLA. Sir. He is the boy who suggested the beautiful name Vidyasarit to this magazine. Congratulations, Jaidev. Chinmay, school is not just a building but a temple of knowledge and creativity where dreams take flight. Now a special solo performance by Kumari Dhruti from class 10, which is a tribute to our unique school. The master brain behind this beautiful song is our school Kannada sir, Mr. Dadbasappa sir. ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ನಾ ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ನಾ ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಕನಸಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಲಿಸಿದ್ದು ಅಕ್ಷರ ತುಂಬಿದ್ದು ನಾ ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ನಾ ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ತೊಟ್ಟೆ
would like to invite our Honorable MLA, Mr. Ganesh Sir, to speak few words on this memorable day. Institution to have Sri Ganesh Sir, our Honorable MLA, with us. This evening we take this as an opportunity to honor you as a token of love and respect for your tireless effort and services to our constituency, as well as your support to our school. I request our Honorable Secretary Nageshwar Sir to do the honor. ಕಂಪ್ನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯನ್ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಂದ ಒಂದು ಬಿರುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೂತನ ಕಂಪ್ನಿಯ ರೂಪಶಿಲ್ಪಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಯನ್ ಗಣೇಶ್ ಸರ್, ಶಾಸಕರು ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇವರು ಖನಿಜದ ಒಡಲು, ಕಬ್ಬು ಬಾಳೆಯ ನಾಡು, ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ಸೊಬಗಿನ ಬೀಡು, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂದಹಾಸದ ನಗುಮುಖದ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಲ್ ಮಾಗಾಣಿಯ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ತವರು. 1979 ಜೂನ್ 5ರಂದು ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳು, ಸೂರು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಾದ ಜೆಎನ್ ವೆಂಕೋಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಗೋವಿಂದಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಉದರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ರತ್ನವೊಂದು, ಮುದ್ದಿನ ತೃತೀಯ ಸುಪುತ್ರ ಕಂದನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ಕಂಪ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧ್ರುವತಾರೆ, ಜನಸೇವೆಯ ಮಿನುಗು ದೀಪ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಪ್ರತೀಕ, ಕೆಸರೊಳಗೆ ಅಳಗಿದ ಕಮಲ, ಕಂಪ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವಕರ ರತ್ನ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾದ ಜಯನ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತುಂಗಭದ್ರೆ ನೀರು, ಖನಿಜದ ಬೀಡು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಗಡಿನ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಆಟ ಪಾಠಗಳ ಜೊತೆ ತಂದೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದರು. 2005ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಹನಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಾದ ಜೆಎನ್ ಗೌರವ್, ಜೆಎನ್ ಗೋಕುಲ್ ಮತ್ತು ಜೆಎನ್ ಆರಾಧ್ಯ ಇವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ವತ್ವನ್ನು ಪಸರಿಸಲು 2013ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. 2018 ಹಾಗೂ 2023ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವ, ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಂಪ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ, ಜನಸೇವಕ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೈಖರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಮಗ್ಗ ನಿಗಮದ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ವಿಚಾರವೇ ದೀಪ, ಸೇವೆಯೇ ಶಕ್ತಿ, ಜನ ಸೇವೆಯೇ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಜಯನ್ ಗಣೇಶ್ ಶಾಸಕರು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಂಪನಿಯ ರೂಪಶಿಲ್ಪಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಬಿರುದನ್ನು ಪ್ರದಾನಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತದ ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಆಡಳಿತ ಶೈಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ನೂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪ ಮೂಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹ. ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಇನ್ನು ಹಿಮಾಲಯದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲೆಂದು ಬಯಸುವರು ಶ್ರೀಯುತ ಪಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಕುರುಗೋಡು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ TM ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. Sir, to speak few words on this memorable day. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಶಾಲೆಯ 23ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರು, ತಂದೆ ಸಮಾನರಾಗಿರುವಂಥ ನಾಗೇಶ್ವರ ಸರ್ ಅವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ ಕೊಟ್ರೇಶಯ್ಯ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೋಹಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಣ್ಣನವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಸುಧೀರ್ ಅವರು, ಮಾಜಿ TP ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅಣ್ಣನವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಚಾಂದ್ ಬಾಷಿ ಅವರು, APMC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಬೀಬ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ CR ಹನುಮಂತ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಂಗೌಡ್ರ ಅವರು, ಇಒ ಆಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು. ಇವತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಕೊನೆಯ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಂದಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ MLAಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಿತ್ತು ತಿಂಬಂಥ ಬಡತನ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಕಬ್ಬು ಕಡ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಜೀವನ, ಆ ಕಬ್ಬಿನ ಮುಗಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ತಂದೆ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗಳಿ ಏರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಥ ದಿನಗಳು, ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೌರವ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬಡತನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೊಂದು ಜೀವನದಾಗ ದೇವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಂದ ನಾನು ನಾಳೆ ಹೋಗತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಓದಲೇಬೇಕಂತಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ನಾಯಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ನಾಗೇಶ್ವರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಬಂದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬರ್ತೈತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರೇನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಬಡತನ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವ್ರು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ದು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಟೀಚರ್ಸು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಬರೋಂಥ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೇ ದಿನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ದಿನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟು ಹದ್ದು ಬಸ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹದ್ದು ಬಸ್ತಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವಯುತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಮನೆ ಯಜಮಾನರು ಭಾಳಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ವರ ಸಾರು. ಯಾಕಂದರೆ
ಅವರು ತಪ್ಪಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈಡಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾನು ಅದು ಏನಾಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಸರಿಪಡಿಸೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದೈತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸತಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೀಚ್ ಇರಲಿ, ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಇರಲಿ, ಏನು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಕರಾಟೆ ಇರಲಿ, ಸಂಗೀತ ಇರಲಿ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಇರಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನು 125ಕ್ಕೆ 123 ಏನು ತಂದಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ಪೋಷಕರದಿರಿ, ತಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಓದಲೇಬೇಕು, ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪೋಷಕರು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಕೀ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಓದಲೇಬೇಕಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ದಂಗಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ 9th SLC ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾವು ಏರ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಹಂಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದರೊಳಗೆ ಓದಿ ಬಂದವನಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮಗು ಅಂದರೆ ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಬುಕ್ಕು ಪೆನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ತಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಎಂಬುದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು ಬಿಡು ಅಂತಂದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗಿರೋಂಥ ದೇವ್ರೇನು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯ ಪಡೋದು, ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂದೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು. ತಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದಾಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತಿರ್ತೀರಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡೋದು, ಯಾರೋ ಹೀರೋ ಆಗ್ಯಾರಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕಂಬ ಮನೋಭಾವನೆ ಈಗಿರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೀವಿ, ನಾವೇನು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 10-15 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. 10-15 ವರ್ಷ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳೇ ಸಿಗ್ಬೇಕಂಬುದೇನು ಇದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಇದಾಗು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂದ್ರಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಆಲೋಚನೆ ತಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಓದಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸೇರಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಒಂದು 25-30 ಸಾವಿರ 50 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ನೀನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನು. ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ
ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫೇ ಒಂಥರ ರಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದದ್ದು. ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಇದೇ ಇತಿಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಲೋಚನೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಲೈಫ್ನಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧನೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅನುಭವ. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅವನೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಐತಿ, ಇಷ್ಟಾಗ ನೀನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ. ಅವ್ನು ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಅವನ ಅನುಭವ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಾಗ ಇಡೋದು ಬೇಡ. ಓವರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದು ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಂತ ನಾಗೇಶ್ವರ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೈತಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿಲ್ಲ, ರೈತರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ GTTC ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು 88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹರನಹಳ್ಳಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ 88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ GTTC ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆ ಸುಮಾರು 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ SC ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲು, 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ OBC ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲು, 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ST ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲು, ಅನೇಕ ಸುಮಾರು KPSC ಶಾಲೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ. ಇವತ್ತು DMF ಸರ್ಕಾರಿ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಗಳಿಲ್ಲ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು. ಸುಮಾರು ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 250-300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಗೌರವ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಿರಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಇರಲಿ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಆಲೋಚನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಕೂಡ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಮತ್ತದ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಇರೋಂಥ ಹಿರಿಯರು. ಅವರ ಇದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಇರೋದು ಶಾಲೆಗಳು ಬರೀ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತೈತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಕೇವಲ ತಾಲೂಕು ಸೀಮಿತ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೋಹಿಣಿ ಮೇಡಮ್ಮು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ಪೇಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥನ ದಯದಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಂಪ್ನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಶಾಲೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಜನಗಳ ಶಾಲೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಂತಂದೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. First, our BDO Siddhalinga Murthy sir, I would like to call sir to take the honor.
take the honor. Over the past years of Vidyasagara has passed many milestones in academic brilliance. Adding a golden chapter to our history, our beloved student Nandita secured first rank in district during the SSLC public examination 2024-25. She has not only brought the immense proud to her parents but elevated the name of the institution. Let us all congratulate her for the remarkable achievements. I request Nandita to come on to the dais. Give her a big round of applause for her great achievement. In the academic year of 2023-24, NG Shravan Kumar of our school secured as the school topper. Now I call Shravan Kumar onto the dais. A classical dancer from 9th standard who is the recipient of district award for Bharatanatyam and has a passed junior and senior examination with distinction. Recently she has performed in Hyderabad and received Guinness World Record certificate in Kuchipudi. Within the walls of Vidyasagara, K. Pranavi from 10th standard entered the Worldwide Book of Records. She has achieved the world record for the fastest cracked fingers 50 times in 37 seconds. I request Pranavi to come on to the dais. Of Swami Vivekananda Jayanti, which is observed as National Youth Day, we have conducted essay writing competition for our high school students. In that, Tara from A section, 9th A section got first prize and Lavanya from 8th A got second prize. I kindly request our Honorable MLA sir to give away the prizes. To proceed the function. Good evening to one and all. As we draw the curtain of inaugural ceremony on this evening, my heart is filled with pride and immense gratitude. First of all, let me extend my vote of thanks to the man of great experience and knowledge who presided over this function, Mr. Nageshwar Rao sir. Thank you very much for your valuable words and time. We are deeply indebted to Honorable MLA Mr. Ganesh sir for gracing the 23rd annual day with your presence. Thank you sir for spending valuable time with us and encouraging words. A huge thanks to the parents who has been supporting us more than 2 decades. We will keep up your trust and faith forever. And next, I would like to thank C.R. Hanumanta sir, who is the ex-councillor of Kampli. Next, I also thank Habib Rahman sir, who is the chairman of APMC Kampli. I also thank
Chandan Basha sir, who is the ex-councillor of Kampli. I also thank Shanmukh sir, who is the ex-Taluk Panchayat member. I also thank teaching and non-teaching staff. We remain thankful for your hard work and dedication for the growth and success of Vidyasagara. We extend our sincere thanks to the press and media for joining us today and for your constant support in highlighting the achievement. I wish to mention words of gratitude to Mr. Kollipara Srinivas Rao, the block president, for finding time to join with us. Thank you, sir. I also thank Mr. Sai Kishore sir, the principal of Vidyasagara School. We are extremely happy with your presence. Now, I would like to thank Kotre sir, who has been with us since the commencement of this event. My appreciation and gratitude goes to the directors of Navabharata Vidya Vardhaka Sangha, Sri Srinivas Rao sir, Sri Sita Ramaya and Srimati Rohini Potnuri ma'am. Last but not the least, I thank all the young minds of Vidyasagara family and each and everyone who are the integral part of this inaugural ceremony. Thank you one and all. On to the most awaited and vibrant part of this evening, the cultural extravaganza. Culture is the soul of a nation and our students are its true ambassadors. Am I right? Exactly. The performance you are about to witness are not only the display of talent, but expression of creativity, discipline, teamwork and confidence. Through dance, music, drama and colorful presentation, our young artists of Vidyasagara will take you on a journey of joy, tradition, values and imaginations. So sit back, relax and enjoy this beautiful evening filled with energy and enthusiasm. Let us encourage and welcome our young performers with a big round of applause. Here we go with the first performance.
of grace, tradition and discipline on the stage, a visual storytelling. Now the stage is yours. Let's welcome Kumari Nidhi Shree onto the stage. ಸೀತಾರಾಮರ ಸುಂದರ ಚರಿದೆ ಕೇಳುವೆ ಮುದತಲಿ ಕೇಳೈ ಸಖಿ ಸೀತಾರಾಮರ ಸುಂದರ ಚರಿದೆ ಕೇಳುವೆ ಮುದತಲಿ ಕೇಳೈ ಸಖಿ ಸೀತಾರಾಮರ ಸುಂದರ ಚರಿದೆ ಕೇಳುವೆ ಮುದತಲಿ ಕೇಳೈ ಸೀತಾರಾಮರ ಸುಂದರ ಚರಿದೆ ಕೇಳುವೆ ಮುದತಲಿ ಕೇಳೈ ಸಖಿ ಸೀತಾರಾಮರ ಸುಂದರ ಚರಿದೆ ಕೇಳುವೆ ಮುದತಲಿ ಕೇಳೈ ಸಖಿ ಸೀತಾರಾಮರ ಸುಂದರ ಚರಿದೆ ಕೇಳುವೆ ಮುದತಲಿ ಕೇಳೈ ಸಖಿ ಶ್ರೀರಾಮರ ಸುಂದರ ಚರಿದೆ ಕೇಳುವೆ ಮುದತಲಿ ಕೇಳೈ ಸಖಿ ಸೀತಾರಾಮರ ಸುಂದರ ಚರಿದೆ ಕೇಳುವೆ ಮುದತಲಿ ಕೇಳೈ ಸಖಿ ಸೀತಾರಾಮರ ಸುಂದರ ಚರಿದೆ ಕೇಳುವೆ ಮುದತಲಿ ಸೀತಾರಾಮರ ಸುಂದರ ಚರಿದೆ ಕೇಳುವೆ ಮುದತಲಿ ಕೇಳೈ ಸಖಿ ಮಿಥಿಲಯರ ಕನಿಯ ಸಾಗೇತ ತಿಲಕನು ಶ್ರೀ ರಘುವರ
ಭಾಗ್ಯರಘನಿಯ ಸಾಗೇದ ತಿಲಕನು ಶ್ರೀ ರಘುವರ ಜಾಲಗೆ ತುದಿಗಿದಯೇ ನಿಖಿಲಯ ರಗನಿಯ ಸಾಗೇದ ತಿಲಕನು ಶ್ರೀ ರಘುವರ ಜಾನಕಿ ತುದಿಗಿದಯೇ ನಿಖಿಲಯ ರಗನಿಯ ಸಾಗೇದ ತಿಲಕನು ಶ್ರೀ ರಘುವರ ಜಾನಕಿ ತುದಿಗಿದಯೇ ಪಾಪ ಮಗರಿ ಸಗರೆ ಸನಿರ ಸಗ ಸಮಗದ ಮಗರೆ ಸನಿ ಗಮ ಗಮ ಮಗರಿ ಸದಾರಿ ಸನಿ ಧರಿ ಸಗರಿ ಸನಿ ರಮ ಮಗರಿ ಸಗ ಮಗ ಸೀತಾದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾய் ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಪುಣ್ಯ ಗಗನಮಿದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಮ ರಾಮಾಯಣ ಕದ ಬೇಡುವಿಕೆ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವಸಂತ ಸಮಯವಿದು ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವಸಂತ ಸಮಯವಿದು ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವಸಂತ ಸಮಯವಿದು ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವಸಂತ ಸಮಯವಿದು ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ವಸಂತ ಸಮಯವಿದು ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ವಸಂತ ಸಮಯವಿದು ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ವಸಂತ ಸಮಯವಿದು ಕಲ್ಯಾಣ ವಸಂತ ಸಮಯವಿದು ಕಲ್ಯಾಣ ವಸಂತ ಸಮಯವಿದು ಮಮ ಮಮ ಗಮ ಗಮ ಮಗರಿ ಸನಿ ಸಗ ಮಗ ಸುಂದಮ ಮಗರಿ ಸ ಭೂಮಿಯನು ಜನಗನು ಉಡಗನು ಗೆಲುವುದಗೆ ಸುರಗಿದ ಕಣ್ಮಣಿಯ ಭೂಮಿಯನು ಜನಗನು ಉಡಗನು ಗೆಲುವುದಗೆ ಸುರಗಿದ ಕಣ್ಮಣಿ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವಸಂತ ಸಮಯವಿದು ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ವಸಂತ ಸಮಯವಿದು ರಾಮ We often look to the shining stars in the sky for inspiration, but tonight the brightest stars have come down to the earth. The shining stars of Vidyasagara School are ready to perform. Before you put your hands together and welcome them. Now the program is going to be proceed by 3 anchors. A warm welcome to all. Our little stars are here welcoming you with their cute little steps. छोटे छोटे स्टेप्स और बड़ी बड़ी स्माइल्स के साथ क्यूटनेस आने वाली है. हमारे नन्हे सितारे स्टेज पर आ रहे हैं. So guys, are you all ready to watch the marvelous performance of little stars of nursery students of Sri Vidyasagara International School? So let's welcome them with a big round of applause.